సో ఇంతవరకు మనం స్టీమ్ టేబుల్స్ ద్వారా స్టీమ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎలా చూడాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. సో అసలు స్టీమ్ టేబుల్స్ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ వాటిని ఎలా రీడ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం. టుడే we shall discuss about one more tool which is used to find the properties of the steam, that is the Moller chart or Moller diagram. So basically it is a chart. So chart means generally the chart is drawn in coordinates like x coordinate and y coordinate. So on x coordinate we take entropy, that is S or specific entropy, okay, and on the y coordinates we take specific enthalpy. So basically a Moller chart is a curve which is drawn between two properties of the steam, that is on y-axis we take specific enthalpy and on x-axis we take the specific entropy. Okay, right. Let me explain with the help of the diagram. సార్ చాలా మంది బయట ఉన్నారు, అలా చేయండి. బయట ఉన్నారా? చాలా మంది అవ్వట్లేదు, ఒకడే హరీష్ గారు ఉన్నాడు. రైట్. So basically this Moller chart I will show you. So on x-axis we take the entropy, specific entropy, and on y-axis we take the specific enthalpy. Okay, right. So let me write the things here. Right. So here we take S or entropy. So here this is specific entropy. And here we take specific enthalpy. And now the curve is drawn. Okay. Now I will show you how the Moller chart looks like. So here in this diagram, this is that Moller chart. Okay. Also called as Moller diagram. Right. So if you observe on its front, on its x-axis, see there is specific entropy S in kilojoules per kg Kelvin, and these are the values. So 5, 5.2, 5.4. So these are the values of specific entropy, and the maximum value is 9. So here the chart is drawn from a specific entropy value of 5 kilojoules per kg Kelvin to 9 kilojoules per kg Kelvin. Okay, right. Similarly, on y-axis, if you observe, see this is specific enthalpy. Okay, and here the values are, see, specific enthalpy is represented by small h. Okay, see this is small h, and the units are kilojoules per kg. Okay, and here it is, this chart is drawn from 1700 or 1700 kilojoules per kg to a maximum of this much, 4200. So this is at 4200 line. Okay, now if you observe here in this diagram, if I draw some lines, parallel to x-axis, so x-axis parallel ga ila lines draw chesanu. So what do these lines represent? Cheppandi evarana, ee lines deni represent chestayi? These lines represents specific, a constant specific enthalpy. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1700 కదా, ఇక్కడ 1800, ఇక్కడ 1900, ఇక్కడ 2000, ఇక్కడ 2200, అలాగా మనం తీసుకుంటాం కదా. సో హియర్ ఈ లైన్ పైన మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే అక్కడ
ఎంథాల్పీ వాల్యూ అనేది 2200 మాత్రమే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ లైన్. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ parallel to the x-axis. Okay, now if you take the y-axis, then you will get these lines. For example, see these vertical lines which are parallel to y-axis, like that. If you take, then these lines are called as constant specific entropy. Because if you take this line, ఈ లైన్ పైన ఇక్కడ ఎంత కొంత వాల్యూ ఇస్తే 4.2 స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ అనుకుందాం. సో ఎక్కడ చూసినా లైన్ పైన మనకు 4.2 స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఆల్ ద వెర్టికల్ లైన్స్ రిప్రజెంట్స్ ద కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ లైన్స్ అండ్ ఆల్ ద హారిజాంటల్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ. అయితే x యాక్సిస్ పైన మనం స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ తీసుకుంటాం. సో అన్ని వెర్టికల్ లైన్స్ మనకి కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ చూపిస్తాయి. y యాక్సిస్ పైన మనం స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ తీసుకుంటాము. అన్ని హారిజాంటల్ లైన్స్ మనకి కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీని చూపిస్తాయి. ఓకే, నౌ లెట్ us come to this point once again. Is there anyone in waiting list? No one. Here if you observe the lines, the horizontal lines and vertical lines are actually drawn, but these are not visible here. ఎందుకంటే అవి కూడా డ్రా చేశారు అంటే ఈ చార్ట్ కొంచెం మనకి క్లమ్జీగా తయారవుతుంది కాబట్టి డ్రా చేయలేదు. అయితే మీరు కొంచెం పెద్ద చార్ట్ తీసుకున్నారంటే మళ్ళీ చార్ట్ని చాలా సైజు A3 కన్నా A2 కానీ A1 కానీ సైజు ఉన్న పెద్ద చార్ట్ని తీసుకుంటే మీకు అందులో ఈ హారిజాంటల్ లైన్స్ వెర్టికల్ లైన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఆల్ ద హారిజాంటల్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఆల్ ద హారిజాంటల్ లైన్స్ రిప్రజెంట్స్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి చెప్పండి? Specific enthalpy lines. Very good. Constant specific enthalpy. All the vertical lines represents constant specific entropy. Constant specific entropy lines. Well, now let us come to one more curve or line. ఇక్కడ నుంచి మనకు అన్ని కర్వ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లైన్ ఏంటి అంటే I will show you that. ఇక్కడ ఒక డార్క్ లైన్ కనిపిస్తుంది చూసారా? ఈ రకంగా ఒక డార్క్ లైన్ కనిపిస్తుంది. ఆ డార్క్ లైన్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. Saturated line. Yeah, that dark line represents, this is the saturation line. The saturation line means at this point the x value is equal to 1. అంటే కంప్లీట్లీ డ్రై సాచురేటెడ్ స్ట్రీమ్ అనమాట. ఆ లైన్ పైన మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ steam. Okay, and all the lines above, all the area above this line represents the superheated region. And all the line below the saturation line represents the wet region. So దీని పైన ఉన్నదన్నీ సూపర్ హీట్ రీజియన్ లోకి వస్తుంది, దీని కింద ఉన్నదన్నీ మనకి వెట్ రీజియన్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇంతవరకు మనం రెండు ప్రాపర్టీస్ గురించి చూసుకున్నాం. ఒకటి స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ. దాని తర్వాత మనకి ఈ లైన్ చూసుకున్నాం. ఈ లైన్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాచురేషన్ లైన్. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు అనదర్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ ప్రెషర్. మనం ఇంతకుముందు చూసాం, మనం ఏ ప్రాబ్లం చేయాల్సి వచ్చినా సరే స్టీమ్ టేబుల్స్ లో మనకి ప్రెషర్ వాల్యూ అనేది కావాల్సి వచ్చింది. సో ప్రెషర్ వాల్యూ ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లం చేయగలిగాం. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఇక్కడ మన ప్రెషర్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, చూసారా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అని లైన్ ఉన్నాయి. సో ఈ లైన్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్. సో ఐ విల్ షో దమ్. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్ చూసారు కదా, దిస్ ఇస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రకంగా ఉన్నవన్నీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్. ఇలా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్ ఇలా మొత్తానికి ఇలా ఉంటాయి. సో దానికి ప్యారలల్ గా ఉన్న లైన్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్. మీరు వైట్ పేపర్ పైన ఇవన్నీ ఎలా డ్రా చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్ ఈ రకంగా ఇలా వెళ్తున్నాయి. సో ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైనే. సో ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైనే. సో ఈ రకంగా ఇవన్నీ మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్. ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్
దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్. కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ కి మనకి వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఇస్ 0.01 బార్. దిస్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ 0.01 బార్ అని రాసి ఉంచండి కాస్త ఇక్కడ. ఇది this is 0.01 bar. Similarly, the next line, this is 0.02 bar, this is 0.03 bar and 0.04 bar. నేను చూపిస్తున్నా, మీకు కనిపిస్తున్నాయా నెంబర్లు అన్నీ? రైట్. సో ఆ రకంగా మనం చూసినట్టుకైతే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద లైన్స్. సో ఆ ప్రెజర్ లైన్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి? 0.01 బార్ నుంచి. సో మాక్సిమం ప్రెజర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటే 1000 బార్ వరకు దీంట్లో చూపిస్తున్నాం. ఓకే, 800 బార్, 600 బార్. సో ఈ రకంగా మనకి డిఫరెంట్ అనేది చూపిస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ చూపిస్తున్నాయి. సో ఈ రకంగా లెఫ్ట్ నుంచి బయలుదేరి రైట్ కి టాప్ గల వెళ్ళే లైన్స్ మనం కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, వెల్ నౌ ఇందాక మనం సాచురేషన్ లైన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో సాచురేషన్ లైన్ దగ్గర x = అంటే డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది 1 ఉంటుంది. సో x = 1 అని చెప్పుకున్నాం. సో దానికి ప్యారల్ గా కింద కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాయి చూడండి. దానికి ప్యారల్ గా కిందని కొన్ని లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నాయి. ఆ లైన్స్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ సాచురేషన్ లైన్ రెడ్ కలర్ లో మీకు చూపించింది ఏంటిది? దిస్ ఈస్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్ ఆర్ సాచురేషన్ లైన్. సో ఎక్కడైతే డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ = 1 అవుతుందో దట్ ఈస్ సాచురేషన్ లైన్ అంటాం. అలా కాకుండా కింద చూసినట్టుకైతే దీని కింద కూడా కొన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకన్నా తక్కువ ఉంటుంది, ఎంతో కొంత తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా ఈ కర్వ్స్ అని ఇలా వస్తాయి. చూసారా, ఈ లైన్స్ అని ఇలాగే డ్రా చేసి ఉన్నాయి. ఆ లైన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయా? నేను డ్రా చేసిన లైన్స్ కాకుండా ఓకే, ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కాన్స్టెంట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్ అంటారు. సి ఇక్కడ ఈ లైన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ 0.95 చూపించాడు. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 0.9. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ చూసినట్టుగా 0.9 తర్వాత ఉన్నది 0.91, 0.92, 0.93, 0.94 అలా చదువుకోవచ్చు. సి దిస్ ఈస్ 0.9 అండ్ దిస్ ఈస్ 0.95. ఈ మధ్యలో ఉంది. సి దిస్ ఈస్ 0.91, 0.92, 0.93, 0.94 అలా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం అన్ని నెంబర్స్ మనం చూపించలేదు. ఓకే, సో అలాగే దాని కింద 0.85. సో ఈ రకంగా మనకి రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తున్న లైన్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్. అంటే ఆ లైన్ పైన మనం ఎక్కడ తీసుకున్నప్పటికీ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ లైన్ 0.9 లైన్ తీసుకుంటే దానిపైన ఎక్కడ తీసుకున్నా మనకి 0.9 ఉంటుంది డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, వెల్ నెక్స్ట్ అలాగే మన కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్ చూసాం కదా, అంటే ఎక్కడైనా సరే ఈ లైన్ పైన ఎక్కడ తీసుకున్నా ప్రెజర్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఈ లైన్ కి కింద ఉన్నవన్నీ మనం తీసుకున్నాం. దీన్ని కొంచెం నేను బ్లంట్ గా చూపిస్తాను. మరి కొంచెం సాచురేషన్ లైన్ కాబట్టి అందుకంటే కొంచెం పెద్దది కాబట్టి దీన్ని కొంచెం పెద్ద లైన్ అని చూపిస్తాను అంతే, మరేం కాదు. సో అది x = 1. అక్కడ కిందకు వస్తున్న కొద్దీ x = 0.95, 0.9 అలా వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఈ పైన అంటే సూపర్ హీటెడ్ రీజన్ లో మనకి కొన్ని లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా. ఇక్కడ మనకి డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయా ఉండవా? మనం చూసినట్టు కదా సూపర్ హీటెడ్ రీజన్ లో డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్ లేవు, ఓన్లీ వెట్ రీజన్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు అలాగా? బికాస్ సూపర్ హీటెడ్ రీజన్ లో వెట్ స్టీమ్ ఉండదు, అక్కడ x వాల్యూ ఉండదు అక్కడ. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మన సూపర్ హీటెడ్ రీజన్ లో ఓన్లీ మనకి టెంపరేచర్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఐ విల్ షో దమ్. ఇక్కడ చూసారా, ఇవి టెంపరేచర్ లైన్స్. ఒక్క నిమిషం. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లైన్స్. అంటే ఇవన్నీ టీ సూప్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ టీ సూప్ లైన్స్ ఇక్కడ సాచురేషన్ లైన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ. ఆ టెంపరేచర్ కూడా అక్కడ పైన ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఒకసారి. రాసిడ్ కూడా కాన్స్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లైన్స్ అని ఇక్కడ రాసిడ్ కూడా చూసారు. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది 200 degrees Celsius, 50, 100, 150, 200. ఈ మధ్యలో కాల్స్తే మనం సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటాం అంతే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లైన్స్. ఇది నేను డ్రా చేసినప్పుడే మీరు డ్రా చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. టెంపరేచర్ వాల్యూస్ ఎక్కడ చూపిస్తున్నాడు, ఎక్కడ కూడా చూపిస్తున్నాడు మీ కన్వీనియన్స్ కోసం.
నేను డిఫరెంట్ కలర్స్లో మీకు చూపిస్తాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. రైట్, సో లైక్ దట్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లైన్స్. Finally this one, all these are constant temperature lines. Okay, right. ఇప్పుడు మరొక లైన్ కూడా మనకి ఇందులో ఉన్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగైతే డాటెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, కనిపించే లేదా? Dotted lines, these lines represents constant specific volume. సో మనం అన్ని ప్రాపర్టీస్ గురించి వచ్చాం, కాకపోతే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సో కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ చూసినట్టుకైతే మనకి ఈ సాచురేషన్ లైన్ కంటే కింద ఉంటాయి, పైన ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి బయలుదేరి ఇవి కూడా ప్రెజర్ లైన్స్ లాగా పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెట్ రీజియన్ లో చూస్తే ఇంచుమించు ప్రెజర్ లైన్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంటున్నాయి. బట్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ద డ్రై రీజియన్ దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రెజర్ లైన్స్. సో మీకు రెండు లైన్స్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. లెట్ మీ షో యూ విత్ అనదర్ కలర్. This is a constant specific volume line. ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్స్ కూడా మీకు అక్కడ రాసి ఉంటాయి, వాల్యూస్ అనేది వేసి ఉంటాయి. అబ్జర్వ్ చేయండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఆ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి. సో ఇలాగా, సో ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ కింద నుంచి వస్తాయి ఇవి కూడా. సో ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇలా ఈ రకంగా వస్తాయి. ఎందుకు ఏంటి అనేది మన తర్వాత చూద్దాం, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్, కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మాలియర్ చార్ట్. సో మాలియర్ చార్ట్ లో మనకి ఏంటంటే ఉన్నాయి లైన్స్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లైన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మాలియర్ చార్ట్? ఫస్ట్ వన్ saturation line. నో ఫస్ట్ వన్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ గురించి మనం ఫస్ట్ చెప్పాలి. సో ఆన్ x యాక్సిస్ ఏంటుంది? ఇది స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ. అంటే స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? వెర్టికల్ లైన్స్. ఇవన్నీ వెర్టికల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ y యాక్సిస్ పైన ఏముంటుంది? ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ. సో ఇవన్నీ హారిజాంటల్ లైన్స్. అలాగే ఈ సాచురేషన్ కర్వ్ అనేది ఒకటి మనం చూసాం, బండగా రెడ్ కలర్ లో ఉంది. ఓకే, దాని కిందనే మనకి డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్. సో దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్ అని చదువుకుంటాం. అలాగే వాటి పైన ఉన్నవి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లైన్స్. అలాగే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ చూసినాం. ఫైనల్లీ కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్ కూడా మనం చూసాం. సో ఇవన్నీ మన స్టీమ్ టేబుల్స్ లో నేర్చుకున్న ప్రాపర్టీసే, బట్ ఇక్కడ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్, ఎందుకంటే మీకు కలర్ఫుల్ గా గీసాను కాబట్టి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తర్వాత మీకు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా అర్థమైపోతుంది. మీకు స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ చూపించలేదు కదా, దే విల్ బి హియర్. చూడండి డాటెడ్ లైన్స్ దగ్గర ఎక్కడో పైన కిందనే ఉంటాయి. ఇదో కాన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్ చూసారా, ఎక్కడ ఉన్నాయి చూసారా వాల్యూస్. 0.7 ప్రెజర్ లైన్స్, సారీ అవన్నీ ప్రెజర్ లైన్స్. సమ్వేర్ దే ఆర్ రిటన్, ఐ థింక్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ థింక్ నేను ఇక్కడ బండగా గీసేసాను కదా, అందువల్ల మనకు తెలియట్లేదు. సో
సో అవి కూడా మనకి లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసి ఉంటాయి. యా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా, 0.5, 0.2, 0.1 ఈ డాటెడ్ లైన్స్కి. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ 0.05 cubic meters per kg, ఇక్కడ 0.1 cubic meters per kg, ఇక్కడ 0.2 cubic meters per kg, 0.5 అలాగా. దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2 అలాగ మనకి లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో దీస్ లైన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఇక్కడ చూసారా 80 cubic meters per kg. So they are constant specific volume lines. Okay, now let us learn how to use this Mollier chart to get the required properties of steam. Okay, so మనకి చార్ట్ పైన ఏదైనా వాల్యూస్ మనం రీడ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 2 వాల్యూస్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. మనకి టేబుల్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా 2 వాల్యూస్ మనం చూసుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే మనకి మినిమం 2 ప్రాపర్టీస్ తెలిసినట్టుగైతే మిగతా ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని చాలా ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ taking the screenshot, then I will move to the next one. Just take a screenshot. Now let us solve a problem so that you can clearly understand. Right, so ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంతో మనకు పని లేదు, మీకు డైరెక్ట్గా చార్టే మీకు చూపించాను. సో మాలియర్ చార్ట్ అనేది మీకు అర్థమైందా? లైన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. రైట్, నౌ లెట్ us solve a problem. ఇంతకుముందు మనం చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్సే అదే ఇప్పుడు మనం మరొకసారి చూద్దాం. అవే ప్రాబ్లమ్ని బై యూజింగ్ మాలియర్ చార్ట్. ఇంతకుముందు మనం స్టీమ్ టేబుల్స్ వాడి చేసాము, ఇప్పుడు ఈ మాలియర్ చార్ట్ వాడి చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. నౌ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు చేసింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ స్టీమ్. ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను, మీరు కూడా రాసుకోండి. What is the condition of steam? At 10 bar pressure and enthalpy 2700 kilojoules per kg. సో ఇక్కడ వాడు మనకి ప్రాబ్లంలో చూసినట్టుగైతే ఇది మనం ఇంతకుముందు స్టీమ్ టేబుల్ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసాం. కావాలంటే చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 10 bar ఇచ్చాడు, ఎంథాల్పీ వాల్యూ సో దట్ ఈస్ హెచ్ ఇచ్చాడు 2700. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మాలియర్ చార్ట్ యూజ్ చేసి ఎలా డ్రా చేస్తామో చూడండి ఒకసారి. యా, దిస్ ఈస్ దట్ మాలియర్ చార్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 10 bar లైన్ మనం అక్కడ పట్టుకోవాలి, అలాగే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2700 లైన్ ఎక్కడ ఉందో మనం పట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నేను హెచ్ని పట్టుకుంటాను 2700. ఓకే, సో 2700 ఎక్కడ నుంచి చూడండి, హియర్ ఇట్ ఈస్. ఈ 2700 ఇక్కడ ఉంది మనకి. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ టేక్ ఏ స్కేల్, ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఈ హారిజాంటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కదా దీనికి ప్యారలల్ గా 2700 దగ్గర ఒక లైన్ మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక లైన్ ని డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ గా 2700 దగ్గర. సో దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్, సారీ ఎంథాల్పీ లైన్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఒక లైన్ మీరు పెన్సిల్ తో డ్రా చేయాలి. రిమెంబర్ దట్ చార్ట్ లో మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా పెన్సిల్ తో డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది, మళ్ళీ చెరిపించుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఒక లైన్ డ్రా చేశారు. నెక్స్ట్ ఏంటన్నాడు, మనకి ప్రెజర్ ఇచ్చాడా. సో ప్రెజర్ ఇస్ 10 bar. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ కూడా తెలుసు. ఈ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్ ని మనం ఎక్కడ చూసాం, దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లైన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నాయి. సో 10 bar లైన్ చూడండి ఎక్కడ ఉందో. సో ఈ ప్రెజర్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మీకు. సో 0.01 bar, ఇవన్నీ ప్రెజర్ వాల్యూస్. 5 bar, 0.5 bar. ఓకే, సో 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అంటే ఈ లైన్. ఓకే, సో ఈ లైన్ మనం ఇప్పుడు ఆ హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా దాన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుందో చూడండి. దిస్ ఈస్ ద 10 bar లైన్. సో 10 bar ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఆ లైన్. సో దిస్ ఈస్ దట్ లైన్. అంతే చాలు, దాన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుందో మనకి కనెక్టింగ్ పాయింట్ వచ్చే చాలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నేను తీసుకుంటాను చూడండి. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే,
అప్పుడు వాడు ఏం అడిగాడు మనకి, దీని స్టీమ్ కండిషన్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో స్టీమ్ కండిషన్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం, అయితే వెట్ అని చెప్తాం, లేదా డ్రై అని చెప్తాం, లేదా సూపర్ హీట్ చెప్తాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇది వెట్టా, డ్రైయా, సూపర్ హీటెడా? Is it wet or dry Wet. or superheated? So we know that Superheated. this is the saturation line. Dark గా ఉంది చూసారా? So this is that saturation line. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, సాచురేషన్ లైన్ పైన ఉన్నవంటే సూపర్ హీటెడ్ జోన్ అనుకున్నాం, దాని కింద ఉన్నవన్నీ వెట్ జోన్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇది వెట్ జోన్ లో ఉందా, సూపర్ హీట్ జోన్ లో ఉందా? వెట్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి now we can say that the steam is wet. ఓకే, వెల్ ఇప్పుడు మనం వెట్ అని చెప్పేస్తే సరిపోదు, ఎంత వెట్ అంటే దాని డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత కూడా చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్ పైన ఉంది చెప్పండి, ఇది ఏ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్ పైన ఉంది? ఇక్కడ ఉంది చూసారా, దీస్ ఆర్ ద డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్. చూసారా, ఈ సాచురేషన్ లైన్ ప్యారల్ గా కింద వస్తున్నవి డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ లైన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ లైన్ పైన ఉంది అంతేనా, ఆ పాయింట్ ఈ లైన్ పైన ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి చివరన ఆ వాల్యూ అంతా మనకి అర్థమైపోతుంది. సో ఈ లైన్ అనమాట. 0.95 సార్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈస్ 0.95. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మనకు వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ దగ్గర స్టీమ్ అనేది వెట్ స్టీమ్ అండ్ ద డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ 0.95 అని మీరు చాలా ఈజీగా చెప్పవచ్చు. అంతే, ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ మీరు ఏం రాస్తారు, అట్ దిస్ కండిషన్ ద స్టీమ్ ఈస్ so the steam is 0.95 డ్రై. అంతే, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. అయితే మనం అంతకు ముందు అయితే ఫార్ములా వేసుకున్నాం, స్టెప్స్ చేసుకున్నాం, ఇన్ని రకాలుగా చేసాం. బట్ ఇక్కడ సింపుల్ గా చార్ట్ యూజ్ చేస్తే మనకి వాడు చెప్పిన ఆన్సర్ వచ్చింది. అంతే, అర్థమైందా ఎలా యూజ్ చేయాలో? రెస్పాండ్ అవ్వండి. రైట్, don't worry, let us solve one more problem so that this will be clear for you. ఒక్కొక్కటి తీరిగ్గా 3:30కి వస్తున్నాడు. నెంబర్ 44 ఎవడో బాబా, నెంబర్ 44. సార్ ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చావు? సార్ ఒకవేళ 0.95 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎంత వాల్యూ తీసుకుంటారు సార్? అంటే 0.95 కి 1 కి మధ్యన ఉంది అనుకో, అదే నీ డౌట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం స్టీమ్ టేబుల్స్ లో చూస్తాం కదా సార్, చేసినా కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ మామూలుగా అయితే. ఇదే ఎగ్జాక్ట్ గా నీకు ఇంతే 9.95 రాకపోవచ్చు, 0.96 అయినా రావచ్చు, 0.94 అని రావచ్చు. అంటే లైక్ 0.945, 0.961 ఇలా రావచ్చు. వీడియో టెక్స్ట్ బుక్ లో వీడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ 0.962. ఓకే, ఆ మాత్రం వేరు. మీకు 0.9 అనే టర్మ్ వస్తే చాలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాడు అడిగాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ కాకుండా ఎక్కడెక్కడో వచ్చింది అని అంటున్నాడు వాడు. ఓకే, ఎక్కడెక్కడో వచ్చింది అని అంటున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇది మనకి 0.96, ఇది 0.97 అని తెలుసు. సో దేని దగ్గరికి ఉంటే వాల్యూ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో వచ్చింది అనుకోండి, ఆ 5 కానీ కింద కానీ తీసుకోండి, ఏదైనా పర్లేదు. రైట్, లెట్ us solve one more problem. ఈ క్లాసు మాలే చార్ట్ క్లాసు ఆన్లైన్ లోనే బాగా చెప్పుకోగలం మనం, ఎందుకంటే మీకు చార్ట్ ని చాలా దగ్గరగా చూపించగలను. ఇదే మన క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పుకోవాలంటే చాలా కష్టపడాలి. టీమ్ టేబుల్స్ కానీ ఇది కానీ క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పుకోవాలంటే చాలా కష్టపడాలి. ఇక్కడ మీకు మొబైల్ స్క్రీన్ పైన బాగా కనిపిస్తుందా వాల్యూస్ అన్ని? కనిపించకపోయినా డోంట్ వరీ, మీ నెట్వర్క్ స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను, I will share you that video. Right, let us solve one more problem. ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం.
the specific volume of steam that is V ichadu, small v 10 bar, sorry, at 10 bar pressure, the specific volume of steam at 10 bar pressure is equal to 0.1749 cubic meters per kg. Now what is the quality of steam or what is the condition of steam? So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, pressure is equal to 10 bar ఇచ్చాడు, specific volume is equal to 0.1749 ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మన ప్రెజర్ లైన్ తీసుకోవాలి, స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్ తీసుకోవాలి, రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా మన స్టీమ్ కండిషన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 బార్ ప్రెజర్ లైన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. బార్ ప్రెజర్ లైన్. సో ప్రెజర్ లైన్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఇవి 10 బార్ ప్రెజర్ లైన్. ఓకే, చూసారా ఎక్కడ ఉంది. రైట్, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక లైన్ నేను డ్రా చేసుకుంటాను. టెన్ బార్ ప్రెజర్ లైన్ ఇది కదా, ఈ కిందది. సో దిస్ ఈస్ ద 10 బార్ ప్రెజర్ లైన్. ఓకే, సో ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. సారీ, ఇది రైట్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి, 0.1749. సో 0.1749 మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఉండదు. 0.1749 అన్నది ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండదు. 0.1749 వాడు ఎలా ఇచ్చాడు, మాక్సిమం. దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్. 0.1, 0.2 ఇచ్చాడు. ఓకే, 0.1749 ఈ రెండు మర్చిపోండి. ఓకే, 0.17 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 0.1 ఉంది, ఇక్కడ 0.2 ఉంది. ఆబ్వియస్ గా 0.17 అంటే రెండు మధ్యలో వస్తుంది, అంతేనే కాదా? ఓకే, ఇక్కడ 0.2 లైన్ ఒకసారి మీరు డ్రా చేస్తాను చూడండి, అది కూడా ఎల్లో కలర్ లో. దిస్ ఈస్ 0.1 లైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ 0.2 లైన్. మీరు లైన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఈ మధ్యలో వస్తుంది 17. ఓకే, 15 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో వస్తుంది, బట్ 17 అంటే కొంచెం ఇటుపక్క వస్తుంది. సో నేను ఈ రకంగా డ్రా చేస్తాను. సో ఇక్కడెక్కడో ఇలా టచ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో ఈ ప్రెజర్ లైన్ ని ఇది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు అక్కడ డ్రైన్స్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంది చూడండి, ఈ లైన్. సో దిస్ ఈస్ 0.85. ఓకే, చూసారా ఈ లైన్. సో ఇది ఇలా మనం చూసినా ఇది దాని డ్రైన్స్ ఫ్రాక్షన్ లైన్. సో దట్ ఈస్ 0.85. ఓకే, లేదు మీకు ఇంకా ఇబ్బంది అనుకోండి, ఈ మధ్యలో తీసుకునేందుకు 0.17 ఉంది కదా. సో ఈ 0.17 మనం ఏం చేస్తాం, అయితే కిందకి లేకపోతే పైకి రౌండ్ అప్ చేసుకుందాం. సో దీన్ని మీరు 0.2కు రౌండ్ అప్ చేసుకోండి, ఏం పోయింది, ఇటుపక్క 7 ఉంది. ఈ రెండు అలాగే మర్చిపోదాం. 0.17 కదా, దీన్ని 0.2 కింద రౌండ్ అప్ చేసుకుంటాం. 0.15 కంటే తక్కువ 0.1 చేసుకుంటాం. సో 0.2 తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో 0.2 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇదేమో దీని వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడో కలుస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, వీళ్ళంత వరకు యాక్యురేట్ గానే తీసుకోండి. అవి ఎంత యాక్యురేసీ వస్తే మనకు అంత మంచిది, అంత ఫైనల్ రిజల్ట్ కూడా యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. సో 0.2 లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన ప్రెజర్ లైన్ అంతా 10. సో దాన్ని ఇక్కడెక్కడో కలుస్తున్నది, ఇక్కడెక్కడో కలుస్తున్నది. సో అప్పుడు మనం చూసినట్టుగైతే వాల్యూ కాస్త ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ 0.9 దగ్గర వస్తుంది, 0.92 దగ్గర ఇలా వస్తుంది. సో అదైనా తీసుకోవచ్చు, తప్పులేదు. ఓకే, సో మన 0.2 చూసారా, ఇది 0.2 డాటెడ్ లైన్. దిస్ ఈస్ 0.2 డాటెడ్ లైన్. ఓకే, అండ్ మన 10 బార్ లైన్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ సరిగ్గా లైన్ డ్రా చేయలేదు. 10 బార్ లైన్ ఏమో ఇలా వస్తున్నది. ఓకే, సుమారు ఎక్కడ కలుస్తుంది అది. సో ఆ రకంగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వీలైనంత వరకు యాక్యురేట్ గా తీసుకుందుకు ట్రై చేయండి. అంటే 0.1 అంటే ఇక్కడ, 0.2 అంటే ఇక్కడ,
0.17 అంటే ఈ మధ్యలో అంటే 0.15 అవుతుంది, కొంచెం కిందకి 0.17. సో మీరు ఆ రకంగా మీరు ఆ లైన్ ఇలా డాట్ ఈ లైన్కి ప్యారల్ గా డ్రా చేసుకోవాలి, రఫ్ గా చేసుకోండి. చేసుకుని కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఏదైతే అదే తీసుకుని మీరు వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ let us solve one more problem. టైం అనేది అయిపోవచ్చింది, సో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అందరూ ఇప్పుడే డిస్కనెక్ట్ అయిపోదాం. డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి అందరూ. ఓకే, సో అందరూ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను.